ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಠಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಖಂಡಿತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಅವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಠಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಠಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಏನು ಅನಿಸಿತ್ತಂದರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ರಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ 1 ತಿಂಗಳು ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆಯಿತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವೂ ಬಂತು. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಪಠಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಓದಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. डे 1 देखून हांव येतस, म्हाका भारी खूश जाली. बदलचांगू गेल्यार म्हाका ते वाजूच्याक फस्ट हांव केलें, म्हाका कश्ट येता म्हणून. जाल्यार हांगे तर कशें जालें म्हळ्यार ते वाजीत म्हाका एक भगवद्गीता ह्या हांवें ना बदल येतस म्हूण जालें म्हाका भारी खूश जालें. तशीच स्कुला देखून येयला सुद्दां दिसता यो आज नाका बा वच्चें म्हूण दिसचें म्हाका. जाल्यार कसं की देवाल एक दय की देवाल एक प्रेरणा की कसं म्हूण म्हाका वता कितले धण जाल्यार स्कुला दाखोवन येतात. म्हाका एक 5:30 म्हण वचूकाची म्हूण मन जाता आशिल्लें. तशीच मेल बापणारे म्हणचे वच्चें ना गो तूं वाजी वत्त म्हणटा पुरोच एक 5 मिनट रिलॅक्स करून घेता मागीर वत्ता म्हणचें. जाल्यार ते कसं की देवाल एक धय की कसं म्हूण कोत्ता. आनी तूं म्हाका एक भाग्य मेळ्ळें म्हूण हांव सांगता. कसं जालें म्हळ्यार असले एक अरेंजमेंट आमकां कोण दिलेलें देवस्थानांत तांकां मस्त धन्यवाद. तशें आडलित वर्गांच्याकय हांव सांगता कसं म्हळ्यार असले एक प्रोग्राम तुमी करता आसुका तशी आमकां एक प्रेरणा जाता येवत तसलें वाजूच्या ह्या ना म्हूण एक कसलें जायना खंडीत साध्य आसा. उच्चार हें तें म्हण म्हणालींची जाल्यार हांगे तर ऑटोमॅटीक आमगेले उच्चारू करेक्ट जाले म्हूण म्हगेल मना दिसता आसा. अशी म्हाका कोत्ता पुराय जाणां ओट्टू म्हणटना आमकां एक करेक्ट जाल्लें म्हूण हांव वाजिल्लें समज म्हूण म्हगेलें मना येयलें तें देवाली दय म्हूण सांगता. तशीच हांगा वाजीत आसलें प्रती एकल्यांक एक नंबरारी भारी कुशेन वाजिता आशिल्लींची. आनी कसं म्हळ्यार ते एक नंबरारी कसं म्हूण कोत्ता प्रेरणे देवाली एक दया अशी एक असले कार्यक्रम मुखार सुनी जावो म्हणून हांव निमगून घेता तुमगेल्या की मस्त थँक्स राधिका मॅम. पुरा ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಂಗೆ ಏನು ಮಕ್ಕ ಭಗವತ್ ಗೀತೆ ಶಿಕುಕ म्हणून भारी आशा आशिल्ली. आमगेले येद्दी व्हड हिंदूले हे ग्रंथ आमकां तोंडारी आतां म्हाका 63 वर्स म्हाका कसली तंतू म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ एकादशीनी हांव वजीत आशिल्ली जाल्यार ते कंप्लीट म्हाका येवका तोंडार पटापटा येवका ते म्हण भारी एक नमने आश आशिल्ली म्हाका. जाल्यार ते कशें गी बाबा जायनी काही वचून शिकल्यार म्हाका ते समाधान जायनी. जाल्यार ह्या कृष्णा मंदिरांत येतना सुरवे दिसूच हांवें कृष्णा तूंच गुरू आमगेल तुवें बैसून म्हाका शिकोवका हें भगवद्गीता आनी कोणा लागीं हांव निमगिना म्हूण त्या तागेले प्रार्थना दवरून हें भगवद्गीता हांव सांगू सूर केलेलें. म्हाका गोतना तशी हांवें ते दीस पशी दीस कशी तें इम्प्रूव जाल्ली म्हळ्यार ते तांतू आशिल्ले शब्द स्प्लीट करूंक आनी भारी कश्ट जाता आशिल्लें. जाल्यार हांगा येवन बशिल्ले दीस लागून इतली चंद जावन ते स्प्लीट करून आपापीचे म्हाका गोतना ते कशें हांव केल्ले कशें म्हगेले तोंडार येता तें म्हणून
तशी भारी एक नमने खुशी म्हाका आमगेल हिंदू ग्रंथ इतले हड चेडू जाले रित्या मुखार सून पटापट येवची तशें जावं पुरा जाणां येवं तशें जावं आतां मुस्लीम जावं क्रिश्चन जावं तांगेल कशी ग्रंथ तांणी ते हें करताची जाल्यार आमकां कसलें जायना पळया जाल्यार देवान अनुग्रह केल्यार खंडीत काही जाता तें खंडीत देवा वयर पूर्ण विश्वास दवरून तूंची गुरू म्हूण सांगून केल्ली म्हूण जाल्यार तो तोंडार आमगेल खंडीत हाडयता हाडोच मान न्ही आमी ते अळवडी सुका जिवनांतू त्या देवा आमकां अळवडी करी म्हूण सांगून मागून घेता धन्यवाद ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಖ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಓದಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನನಗೆ ಅದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಓದುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನನಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಾನು ಪಡೆದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದ ಮಾತು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ. ಅದರ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳುವ ಓದುವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲೂ ತಿಳಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಓದಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿತು, ಸಮಾಧಾನ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಬೇಜಾರಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಕಳೀತದೆ. ನಾವು ದೂರದಿಂದ ಬಂದರು 4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕೇಳಿದರೂ ನಾವು ಕಡಿಮೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಈಗ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲೇ ಓದುವ ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ತುಂಬ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದುವ ಭಾಗ್ಯ ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣದೇವರದು ನುಡಿಯದು, ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಹಿಂದೂಗಳದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಓದಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಲ ಉಂಟು ಓದಿದರೆ ಸಹ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನುಡಿಸಿದ ಅದು ಮುತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಹೇಳಿದ ನುಡಿಯದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ರೀತಿಯೇ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ದಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂದರೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಅಂಥ ಪವರ್ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ बोलो श्री कृष्ण परमात्मा भगवान की जय. सर्वे जन सुखिनो भवन्तु. धन्यवादः.